આ વખતે કોંગ્રેસ ભવ્ય વિજય સાથે આગળ બેસે એવી અભ્યર્થના સાથે આપણે કાલુકા કુમાર આપણા કનૈયા કુમારજીને પણ સાંભળવાના છે, એટલે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આયોજકોનો આભાર. જય ભારત, જય હિન્દ. આપને આ પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રામાં પધારેલ મહાનુભાવોનું ફૂલહારથી આપણે સ્વાગત કરીશું. સૌ પ્રથમ ઘોગંબા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના આગેવાનો તરીકે હું ગુલસિંહભાઈ, બકાભાઈ અને સોમભાઈને વિનંતી કરું કે સ્ટેજ પર આવી અને કનૈયા કુમારજીનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરે. સાથોસાથ હું વિનંતી કરું જાંબુઘોડા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી મોતીભાઈ બારિયા, મોતીભાઈ અને કીર્તિરાજસિંહ, આપ આવીને નારાયણભાઈ રાઠવા સાહેબનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરો. સાહેબ આવી ગયા. હવે આપણે વિનંતી કરીએ, ફૂલહારનો કાર્યક્રમ થોડો આપણે ટૂંકો કરીએ છીએ, પણ આપણા માજી સાંસદ શ્રી પ્રભાસિંહ ચૌહાણ સાહેબનું સ્વાગત કરવા હું સોમભાઈને વિનંતી કરું. હવે આપની વચ્ચે ખાસ ઉપસ્થિત એવા આપણા ફાયર બ્રાન્ડ નેતા અને વક્તા શ્રી કનૈયા કુમાર સાહેબને વિનંતી કરીએ કે આપણને પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. કનૈયા કુમારજી. साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आप सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार. आप सबको जोहार करता हूं. दोस्तों, तो हम लोग अपनी बातचीत करेंगे. उससे पहले आप सब जानते हैं कि मोरबी में बहुत सारे लोगों की जान चली गई. मैं समझता हूं कि इस सभा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 1 मिनट का मौन धारण करके हम मृत आत्मा को शांति प्रदान करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे. धन्यवाद. दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रही है. आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 119 भारत यात्री रोज सुबह 6 बजे चलना शुरू करते हैं. झंडोत्तोलन के कार्यक्रम के बाद जो हमारी यह भारत यात्रियों का जत्था है वो गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के बीच जा रहा है. हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं.
जब देश में जन की बात नहीं हो रही हो, नेता के मन की बात हो रही हो, तब लोगों के मन की बात सुनना जरूरी हो जाता है। और यात्रा हमारी 1300 से ज्यादा किलोमीटर तक चल चुकी है। अभी यात्रा 5वें राज्य में पहुंच चुकी है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना के बाद 7 तारीख को हमारी यात्रा नांदेड़ में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ये राज्य अभी होना है। इन राज्यों में यात्रा जाने वाली है। गुजरात, चूंकि यह यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, इसीलिए गुजरात हमारे रूट में नहीं है। हम भारत यात्रा की तरफ से, भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से, चूंकि मैं भी एक भारत यात्री हूं उस 119 लोगों में, आज हमारी यात्रा में आराम का दिन है। आज हमारी छुट्टी थी, लेकिन हमने ये तय किया कि जब हमारी यात्रा गुजरात नहीं जा पा रही है, तो कम से कम छुट्टी के दिनों में अपने गुजरात के भाई बहनों के बीच जाया जाए और उनसे पूछा जाए, केम छो, मजामा छो, सारू छे, सारू छे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तमाम लोगों को एक टीम की तरह काम करने की जरूरत है। आप सब लोग यहां चुनाव में लगे हुए हैं, हम सब लोग वहां भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन हैं तो हम सब लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परिवार के सदस्य ना। तो टीम कैसे काम करती है? कुछ लोग बॉलिंग करते हैं, कुछ लोग बैटिंग करते हैं, कुछ लोग फील्डिंग करते हैं और कुछ लोग टीम का मैनेजमेंट करते हैं। तो आप यूं ना समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है उसमें गुजरात हमारी प्राथमिकता में है। यही बात मैं आप सब लोगों से साझा करने के लिए आया हूं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं, हालांकि मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं। बिहार से आकर के कोई गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात के लोगों को नहीं बता सकता है कि उनको क्या करना चाहिए। अरे आपने तो गांधी जैसा महान विभूति पैदा किया है, आपने तो सरदार पटेल जैसा महान विभूति पैदा किया है। तो कोई बाहर से आकर के आपको ये नहीं बता सकता है कि गुजरात को क्या करना चाहिए। कोई इधर से आकर के, उधर से आकर के, दिल्ली से आकर के आपको नहीं समझा सकता है कि गुजरात के लिए क्या जरूरी है। मैं समझता हूं कि गुजरात तो एक ऐसा राज्य है कि आप आज करते हैं, दुनिया उसको परसों करती है। तो आपको क्या करना चाहिए ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आपने जो ये परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली है, इसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं। सहमत क्यों हैं? कि बचपन में हमने अपनी मां को रोटी पकाते हुए देखा है। रोटी अगर तवे पर बहुत देर तक छूट जाए तो रोटी जल जाती है। 27 साल हो गया है, आप रोटी पलट ही नहीं रहे हैं। ये रोटी आपको पलटना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पानी अगर ठहर जाए तो बदबू मारने लगती है। होता है कि नहीं होता है? लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहनी चाहिए, उससे सरकार के ऊपर जनता का दबाव बना रहता है। वरना सरकार को यह लगता है कि जो मर्जी कर लें, हमको तो कोई हराने वाला ही नहीं है। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए और लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छा वैसे नहीं है, हम मोरबी की घटना पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं,
लेकिन ये प्रश्न तो आपको अपने आप में सोचना चाहिए ना कि इस देश में हो क्या रहा है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने के लिए दे दीजिए और गोली चलाने वाले व्यक्ति को जो है आप गृह मंत्रालय दे दीजिए, तो देश कैसे चलेगा। देश के भीतर जो व्यक्ति जिस काम के लिए काबिल हो उसको वो काम देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात प्रदेश के नेता से देश के नेता बने हैं, उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया है। गुजरात पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो इतनी जल्दी अचानक से कोरोना के बाद खास करके पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता। अगर बदला गया है तो एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, या तो पहले वाला ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगर ठीक से काम नहीं कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं था। अगर ठीक से काम नहीं कर रहा था, ध्यान नहीं था, तो दूसरा वाला भी ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान तो आपका अब भी नहीं है। अगर आपका ध्यान होता तो आपके प्रदेश में कोई घटना घट गई और आप इधर उधर चुनाव प्रचार करने में व्यस्त रहे, आप अगर वहां जाते समय पर कहते हैं ना कि आप अगर अपने राज्य का ध्यान रखते तो किसी को दिल्ली से आकर के यहां ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप फ्री बिजली दिए होते, अगर आप गुजरात के स्कूलों पे ध्यान दिए होते, अगर आप गुजरात के नौजवानों को रोजगार दिए होते, अगर सिविल अस्पताल में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान नहीं गई होती, अगर किसानों को उनके फसल का दाम मिला होता, तो किसी को बाहर से आकर के राजनीति करने का अवसर मिलता। तो ये अवसर तो जो लोग गद्दी पे बैठे हैं उन्होंने ही पैदा किया है। और इस संबंध में मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वोट आम लोगों को करना है और आम लोग जो वोट करने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा आज के तारीख में कंफ्यूज किया जाता है। कंफ्यूज क्यों किया जाता है? ताकि वो एक मजबूत विकल्प को चुन ना सके, और मजबूत विकल्प को नहीं चुनने की स्थिति में जो पुराना विकल्प होता है वही चलता रहता है। और कौन है मजबूत विकल्प? इसका सीधा गणित है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। सीधा गणित यह है कि जो नई पार्टी आज के डेट में गुजरात में आई है वो बीजेपी से नहीं लड़ सकती है। क्यों नहीं लड़ सकती है? तो आपको एक बात समझना होगा कि उस पार्टी का निर्माण ही कांग्रेस के विरोध में हुआ है। आप सब जानते हैं कि अन्ना जी का आंदोलन तब हो रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी सब कुछ हो रहा है। 27 साल से गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार बंद हो गया, किसान को उनके फसल के दाम मिल रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, आपको आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है। तो जब सब कुछ हो रहा है तो जो कांग्रेस के विरोध में आंदोलन किया गया था उस आंदोलन की हकीकत क्या है? ये सवाल पूछना चाहिए ना कि आज जब देश के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आज जब किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, आज जब इस देश के भीतर महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, देश की सार्वजनिक संपत्ति दिन रात बेची जा रही है, तब अन्ना जी कौन सा दवाई लेकर के सो रहे हैं? यह सवाल पूछना चाहिए ना। कांग्रेस के विरोध में जो पार्टी बनी है, और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आज तक भाजपा को हराने का आम आदमी पार्टी का इतिहास नहीं है। दिल्ली में सरकार बनी कांग्रेस को हरा करके,
पंजाब में सरकार बनी कांग्रेस को हरा करके, और ऐसा ही माहौल बना था। मैं गोवा के चुनाव में था। गोवा के चुनाव में क्या हुआ? वोट का बंटवारा हुआ, बीजेपी दोबारा जीत गई। उत्तराखंड के चुनाव में क्या हुआ? और ये सारी जगहों पे बीजेपी की सरकार थी। वोट का बंटवारा हुआ, बीजेपी जीत गई। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपने वोट का बंटवारा करना है या सचमुच रोटी जल न जाए, इसीलिए रोटी को पलटना है, परिवर्तन करना है। ये संकल्प गुजरात के लोगों को लेना है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो होता आया है उसी से ना आप सीखेंगे। हो तो यही रहा है कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बन सकती है, लेकिन तमाम कांग्रेस विरोधी ताकतें एकजुट होकर के किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत विकल्प ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और आज हम देख क्या रहे हैं, जो लोग बेईमानी से देश का पैसा चोरी किए हैं, देश की संपत्ति लूटे हैं, उनको ईडी से डराया जाता है। ईडी से डर करके या अपना ईमान बेच करके लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आज आपके सामने एक ऐसी आवाज है जो भाजपा के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिसने एक पैसे की चोरी नहीं की, उसको ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता है। इसीलिए अगर आप मजबूत विकल्प चाहते हैं तो आपके सामने एक विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि पिछली बार भी कुछ सीटों से गुजरात में सरकार नहीं बन पाई। तो आप बताइए, जिसको 12 सीट कम है, जिसको 15 सीट कम है, वो भाजपा को ज्यादा सक्षम तरीके से हरा सकता है कि जिसको एक भी सीट नहीं है वो भाजपा को ज्यादा सक्षम तरीके से हरा सकता है? ये फैसला आपको लेना है। बाकी एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि हम देश में घूम जब रहे हैं तो सब तरफ लोग एक बात कहते हैं कि अगर इस देश में कोई राजनीतिक बदलाव होगा तो उस राजनीतिक बदलाव की शुरुआत गुजरात से होगी। ये बात लोग जरूर कहते हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ जब एक माहौल बना था, उसकी शुरुआत भी गुजरात के हॉस्टलों से हुई थी। और आज जब देश एक परिवर्तन महसूस कर रहा है, उसकी शुरुआत भी गुजरात से होनी चाहिए। क्योंकि एक बार गुजरात ने ही अगर गुजरात मॉडल का पर्दाफाश कर दिया तो पूरे देश में झूठ का बोलबाला नहीं चलने वाला है। और हम बार बार कहते हैं कि देश को जब भी जरूरत होती है सत्य की, तो गुजरात सबसे आगे जाकर के खड़ा होता है। अभी हमारे कुछ साथी यहां नारा लगा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। भाई साहब, गुजरात में मोहन दास करमचंद गांधी जिंदाबाद सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि बाकी आप जिनका भी नाम लेते हैं, चाहे आप नेहरू जी का नाम लें, इंदिरा जी का नाम लें, चाहे आप सरदार पटेल जी का नाम लें, ये सब गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग थे। और हमारा बिहार का गुजरात से गहरा नाता है। आपने मोहनदास करमचंद पैदा किया, हमारे यहां आकर के वो गांधी बन गए, क्योंकि हमारा ताल्लुक बिहार से है, चंपारण से है। और वहां से ये आवाज लेकर के मैं आपके बीच आया हूं कि आप अगर एक संदेशा गुजरात से देंगे, इसकी गूंज पूरे देश में होगी। तो ये ऐतिहासिक जिम्मेवारी आज आपके कंधे पे है। मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज हजारों किलोमीटर चल करके, छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, फिर भी मैं आपके बीच आया हूं तो सिर्फ ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि हम नौजवानों का भविष्य आपके हाथ में है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारे पास सब डिग्रियां हैं, ट्रेनों में
भेड़ बकरियों की तरह ठूस करके हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं, और जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई जो सटोरिया है, कोई स्कैमर जो है, घोटालेबाज जो है, वो सरकार के साथ हाथ मिला करके प्रश्न पत्र को लीक कर दिया है। जब एग्जाम देते हैं, परीक्षा फल आने वाला होता है तो पता चलता है कि सीटें बेच दी गई हैं। और आप ये जान लीजिए, हमारा भविष्य बहुत मुश्किल में है और हम सोच ना सकें। हमारे हाथ में मोबाइल है और दिन भर व्हाट्सएप पे हमको झूठ परोसा जाता है। हकीकत यह है कि दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। इसीलिए उस नौजवान के बिहाफ पे मैं गुजरात के नौजवान से और आप तमाम बुजुर्गों से यह अपील करने के लिए आया हूं, देश बचाने की जिम्मेवारी आपके हाथ में है। हर 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है। एक संदेशा आप हमारे हक में दीजिए, और हमारा हक इस देश के आम आवाम के हित की बात है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि हम किसी से छीन करके किसी को कुछ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में न्यायपूर्ण बंटवारा हो। आपने 27 साल भाजपा को मौका दिया। अगर अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है क्योंकि उसका बाप देश का गृह मंत्री है, तो मेरा बाप मजदूर है, मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, तो क्या मजदूर होना, आंगनवाड़ी में काम करना कोई गुनाह है क्या? कि डिग्री लेकर के लोग दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी कहां मिलेगी जब तमाम सरकारी संपत्तियां रोज बेची जा रही है? कभी रेलवे बिक रहा है, कभी बीएसएनएल बिक रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे यह अपील करने के लिए आया हूं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में, कि गुजरात से परिवर्तन का एक आवाज आना चाहिए। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए, संकल्प आप लोग ले रहे हैं? झूठ नहीं बोलिए। गांधी की धरती है, गांधी की धरती है, झूठ नहीं बोलिए। अगर संकल्प ले रहे हैं तो मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सड़क पार करते हुए जब मन में दुविधा होती है ना, तो एक्सीडेंट हो जाता है। मन में कोई दुविधा मत रखिए। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी। इसी अपील के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात। ખૂબ ખૂબ આભાર કનૈયા કુમાર સાહેબનો। એમનો આપણે તાળીઓથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ। એક જોરદાર તાળીઓથી આભાર વ્યક્ત કરીએ। ભાઈ આપણે પ્રેસ તો કરવું છે હવે अच्छा 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 जी जी આવા જાય ભાઈ તમે અંદર મનોજભાઈ ચાલુ રાખો हेलो બધા કાર્યકર મિત્રો અગવડ ના કરે શાંતિપૂર્ણ રીતે આપણી સભા મંડપમાં બેસો। હવે આપની વચ્ચે આપણા વડીલ અને આપણી પાર્ટીમાં હમણાં જ જોઈન થયા છે, આપણી પાર્ટીને આગળ વધારવા માટે એવા વડીલ પ્રભાસિંહ ચૌહાણ બાપુને વિનંતી કરું કે તેઓ આવી અને સભાનું આંદોલન કરે। અમારા ભાભી ખત્રી આવો બાપુ ઉપર। आप कार्यक्रम मित्रों
સભા સુપર શાંતિથી બેસો. हाँ तो मत विस्तार से छोटा उदयपुर लोकसभा बराबर हूँ છું ગોધરા મત વિસ્તારનો મારું મોસાળ છે ફરોડ. હવે સમય ખૂબ થઈ ગયો છે એટલે બહુ લાંબુ ભાષણ કરવાની જરૂર 2-3 મુદ્દા કહીને વાત પૂરી કરીશ. વ્યાસ પર બિરાજમાન મહાનુભાવો, બાજુ ફરોડ, પાલડી, ઘોગંબા, આજુબાજુના ગામોથી પધારેલા બધા વડીલો, યુવાનો, આગેવાનો, ભાઈઓ, બહેનોની સંખ્યા નથી, એકાદ બે બહેનો અને ઉપસ્થિત સૌ કોઈ. આમ તો ભાષણ કરવાનો સમય તો પતી ગયો છે અમારા માટે તો, કારણ કે સવારના નીકળ્યા છીએ, છતાં પણ 2-4 મુદ્દા આપણને કહીને મારી વાત પૂરી કરે છે. આપ એમ કહેવાના કે તમે તો ભાજપમાં હતા ને કોંગ્રેસમાં કેમ આવ્યા? એક મનમાં થાય ને બધાને, મનમાં થાય. પણ યાદ રાખજો કે મૂળ મારી માતૃ સંસ્થા કોંગ્રેસ છે. કારણ કે 80માં 85માં 2 વખત કાલોલમાંથી કોંગ્રેસ પછી જીત્યો હતો. પછી નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા એટલે બળજબરીથી લઈ ગયા એટલે જવું પડ્યું. પણ બહુ દુઃખી હતો, હું છે બહુ દુઃખી હતો. કારણ કે એમની પાસે ગામડાના ગરીબ લોકો માટેના કોઈ મુદ્દા નથી. જયારે કોંગ્રેસે કેટલી ડેમો બનાવ્યા તો યાદ કરવું જોઈએ. અત્યારે જેટલી 27 જેટલી ડેમો પંચમહાલમાં છે, જૂના પંચમહાલમાં. ભાજપાએ એક પણ ડેમ બનાવી હોય મને બતાવો એક ડેમ. પછી શું કહેતા હતા કે અમે સત્તા પર આવીશું તો 100 દિવસમાં કાળું નાણું લઈ આવીશું. કેટલો કાળો નાણું લાયા ભાઈ? 1 રૂપિયો લાયા. ત્રીજી વાત કે અમે સત્તા ઉપર આવીશું તો 2022માં ખેડૂતની આવક બમણી કરીશું. થઈ ગઈ. DAP નો ભાવ 1700 રૂપિયા થેલીના વેચાણ કરો. યુરિયા, સલ્ફેટ, ખેડૂત કારણ કે અમે ખેડૂતને દર વર્ષે 6000 રૂપિયા આપ્યા. 6000 હોમે તમે કેટલા લઈ જાઓ છો તો વિચારો છે. ખેડૂતની કમર તોડી નાખી છે આ લોકોએ. એટલે જૂઠા પાછા કે નળસે જળ કેટલે ઘેર પહોંચાડ્યા? આ યોજના તો મૂળ કોંગ્રેસની છે અને ગામે ગામ આ યોજના બનાવવાનું કામ કોંગ્રેસે કર્યું હતું અને પછી પંચાયતને સોંપ્યું હતું. પંચાયતનો વહીવટ કરવાનો હોય છે. આ તો ચૂંટણી આવે તો નવા વચ્ચો લડશે, જળ આપશું ને આપશું ને તે આપશું ને. અને પાછા આપણે 10 લાખ લોકોને નળસે જળ આપ્યું. કયા ગામમાં આપ્યું? આ બધા ખોટા વચનો છે એટલે એમાં આવશો નહીં. આપણે મૂળ આપણી જૂની સંસ્થા કોંગ્રેસ છે ને એને કંઈક કરી બતાવ્યું છે એ આપણે તો કરવાનું છે. એનાથી આગળ ઘણા બધા મુદ્દા છે સાહેબ, બધા તો નહીં બોલી શકું. અહીંયા રાજેન્દ્રભાઈ બોલતા હતા ખાનગીકરણ, રેલવેનું ખાનગીકરણ. વિચારો આ રેલવે છે કોઈ મોટા ઉદ્યોગપતિને આપી દે અને પછી એ ચલાવે તો શું કરે? તમને યાદ છે, મને યાદ છે કે મને લાગે 1961માં હું જયારે ભણતો હતો ત્યારે અમારે ખરસાના સ્ટેશનથી ગોધરા જવું તે પાયની ભાડું હતું 4 આના. આજે 40 રૂપિયા.
વિચારો હવે જો આ રેલવેનું ખાનગીકરણ કરે તો ખાનગીકરણ વાળો જે હોય ઉદ્યોગપતિ એના મનમાં ફાવે એ જ ભાડું લે ને, સરકારનો કોઈ કંટ્રોલ જ ના રહે. એ જ રીતે વિમાન તો ઠીક આપણે વિમાનમાં બેસવા નથી ચાલે, પણ એનું ખાનગીકરણ, બેંકોનું ખાનગીકરણ, બેંકોનું ખાનગીકરણ કરે તો તમને શું ભાવ લોન મળે વિચારો છો. એવો જે ભાવ નક્કી કરે જ્યાં જવું પડે તમારે. ને ખાનગીકરણ રોડ, આ એસટીઓ ચાલે છે ને બધા રોડ, એનું ખાનગીકરણ. આપણો એક રોડ થાય છે બોમ્બે થી દિલ્હી કોરિડોર રોડ, બહુ મોટો રોડ થાય છે 8 લેન. હવે એ રોડ ઉદ્યોગપતિ બનાવે છે, કોઈ સરકાર નથી બનાવતી, ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર. હવે એ જો બનાવતો હોય એ રોડ ઉપર પછી કંટ્રોલ એનો જ હોય ને ધારે જ ભાડું લેવાનો સાહેબ. એમાં તમારું મારું કોઈનું કશું ચાલે નહીં. આ ખાનગીકરણ વિચાર તો કરો સાહેબ. આવા તો અનેક દાખલા છે, અનેક દાખલા સાહેબ. બધા દાખલા નહીં કહી શકું, 2-4 દાખલા કયા છે. હજુ ઘણી બધા મુદ્દા છે મારી પાસે. હું 10 વર્ષ પાર્લામેન્ટમાં હતો એટલે બધું મને જ્ઞાન છે, પણ મોડું ખૂબ થઈ ગયું. પણ ખેડૂત મિત્રોને મારી વિનંતી છે, હવે બધું ભૂલી જાઓ. એક જ વાત, પંજા સિવાય આપણો ખેડૂતોનો કોઈ છૂટકો નથી. પંજા સિવાય કોઈ છૂટકો નથી, યાદ રાખજો. એ પંજો છે તો બધું છે. બોલ બોલ પંજા વાલે કી, પંજા વાલે કી. ધન્યવાદ. હવે ભાઈ રણજીતભાઈ વિહર ફરોડ કે પ્રભાસિંહ ચૌહાણ સાહેબને ફૂલહારથી સ્વાગત કર્યું. સાથે સાથે એસસી સેલ પ્રમુખ ગોગડા તાલુકો નીતિન મકવાણા, જલ્દી જાઓ કે તમે ફરોડ સાથે નાતો છે દાદાનો. ઓ ભાતીજી મહારાજ કી. હવે અમારા સાંસદ, રાજ્યસભા અને અમારા વડીલ એવા નારાયણભાઈ રાઠવા સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ સભાને સંબોધે. માનનીય નારાયણભાઈ રાઠવા સાહેબ. આ હાઈસ્કૂલમાં વિજ્ઞાન પ્રવાસની મંજૂરી હું લાવ્યો, તમે આપવા યાદ રાખજો. વાહ વાહ, ધન્યવાદ. આજે ગુજરાત પરિવર્તન યાત્રાના ચોથા રૂટના કાર્યક્રમમાં ઘોગંબા ખાતેની સભામાં ઉપસ્થિત આપણા ખાસ આમંત્રિત બિહારના જેએનયુ યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ લીડર અને નીડર લીડર ભાઈ કનૈયા કુમારજી, મારા સાથી અને પૂર્વ સાંસદ પરમ આદરણીય પ્રભાસિંહ બાપુ, માજી મંત્રી અને આ વિસ્તારના માજી ધારાસભ્ય પરમ આદરણીય ઉદયસિંહભાઈ, જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ, તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખશ્રીઓ, જિલ્લા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના તમામ પદાધિકારીઓ, મહિલા કોંગ્રેસ સમિતિ, યુથ કોંગ્રેસ સમિતિના સૌ પદાધિકારીઓ, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, માજી સભ્યો, સરપંચશ્રીઓ, માજી સરપંચશ્રીઓ, યુવાન સાથી મિત્રો અને પ્રેસ રિપોર્ટર ભાઈઓ, સમય ઘણો થયો છે, હજુ જમવાનું બાકી છે અને આગળ મીટિંગ આપણી કાલોલ અને ગોધરા પૂરી થવાની છે. એટલે જે મુદ્દા અહીંયા થોડી વાતચીત થઈ એમાં મારે થોડો ઉમેરો કરવો છે કે આ ગુજરાત પરિવર્તન યાત્રા ગુજરાતમાં 5 ઝોનમાં 182 વિધાનસભાની સીટોને કવર કરતી યાત્રાઓ 1લી તારીખથી ચાલે છે. આજે ચોથો દિવસ છે. મને જે જવાબદારી આવી છે આ રૂટના કોઓર્ડિનેટર તરીકે, એમાં 9 જિલ્લા અને 44 વિધાનસભા મધ્ય ગુજરાતનો સમાવેશ થાય છે. અને આજે ચોથો દિવસ છે. ગોધરા નાઇટ હોલ્ડ અને પછી 5મી અને 6ઠી 2 તારીખની અંદર આણંદ, નડિયાદ અને ખેડા અને વડોદરા એટલા જિલ્લાઓનું કામ 6ઠી તારીખ સુધીમાં પૂરું કરવાનું. પરિવર્તન યાત્રાનો મતલબ છે કે ગુજરાતની અંદર 27 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન ચાલે છે અને એને પરિવર્તનમાં બદલવા માટે
ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન બદલી અને કોંગ્રેસ પક્ષનું શાસન આવતી 2022 ડિસેમ્બરની ચૂંટણીમાં આપણે મતદાન કરી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના સૌથી વધારે ધારાસભ્યો લાવવા માટેનો પ્રયાસ કરવા માટે તમને અનુરોધ કરવા માટે આવ્યા છે। ગઈકાલે ચૂંટણી કમિશન તરફથી ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ। પહેલી તારીખે પહેલો તબક્કો છે, એમાં સૌરાષ્ટ્રની 48 સીટ અને દક્ષિણ ગુજરાતની સીટ એમ કરીને 93 વિધાનસભા પહેલા તબક્કાની અંદર 2 ઝોનની પતી જશે। 5મી તારીખે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત એની 89 સીટ વિધાનસભાની કવર કરી અને એનું મતદાન થશે। 8મી ડિસેમ્બરે એનું પરિણામ આવશે। તમારે સૌને મારી નમ્ર વિનંતી અને અપીલ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની અંદર લોકોની જે તકલીફ છે એ તકલીફને છેલ્લા 27 વર્ષથી સોલ્વ કરી નથી। નવી વાતો કરે છે અને નવી મુસીબતોનો સામનો આમ જનતાને કરવો પડે છે। પહેલી સરકાર રૂપાણી સાહેબની 4 વર્ષ સુધી ચાલી અને 4 વર્ષની અંદર 4 પૈડાવાળી અને 1 એન્જિન વાળી સરકાર હતી। મોદી સાહેબે એવી ચાવી મારી તે 4 પૈડાની 4 વર્ષમાં કરેલી કારકિર્દીની 4 પૈડામાંથી હવા કાઢી નાખી અને એન્જિનને ખોખલું કરી અને નાખી દીધો તળાવમાં, દરિયા કિનારે। અને બીજી સરકાર હવે આવી છે 1 વર્ષ માટે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની। એ સરકાર હેડલેસ ગવર્મેન્ટ છે, હેડલેસ એન્જિન વગરની સરકાર છે। 1 વર્ષ માટે બનાવી અને એવા શું કહે છે હવે ડબલ એન્જિન વાળી સરકાર। એ ડબલ એન્જિન વાળી કેવી સરકાર? સરકારનું તો એક જ એન્જિન હોય ને, ડબલ એન્જિનની સરકાર કે મેં રેલવે પ્રધાન હતો તો અમારી રેલવેની અંદર એન્જિન બગડેલું હોય તો બીજા એન્જિન જોડે જોડી અને એ બગડેલા એન્જિનને અમે વર્કશોપમાં ખાલી અને રિપેરિંગ કરવા લઈ જઈએ, એને ડબલ એન્જિન કહીએ અમે। તે આ સરકાર કેવી કહેવાય? બગડેલી છે। ધક્કો કોણ મારે? પેલા ડબલ એન્જિન વાળા છે 2 જણા, એ દિલ્હી વાળા 1 નંબર અને 2 નંબર, એ 2 એન્જિન લગાડીને આ ત્રીજું બગડેલું એન્જિન છે જે આપણને માથે ઠોક્યું છે, ગુજરાતી જનતાને માથે ઠોક્યું છે, એ એન્જિનથી લોકોની સેવા કરો એમ કહે છે। જો આટલી બધી તમારી ડબલ એન્જિનની તાકાત હતી તો સરકારી અધિકારી કર્મચારીઓ તમારા વિરુદ્ધમાં છેલ્લા 2 મહિનાથી 3 મહિનાથી સતત આંદોલન ઉપર કેમ ગયા? ફોરેસ્ટના કર્મચારીઓ ગયા, શિક્ષણ વિભાગના કર્મચારીઓ ગયા, આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ ગયા, એસટી ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારીઓ ગયા, આઈસીડીએસની અમારી બહેનો હડતાલ પર ગઈ, સ્ટાફ નર્સિસ હડતાલ પર ગઈ, તમામ મહેસૂલી કર્મચારીઓ હડતાલ પર ગયા, તમામ ખાતાના ગુજરાતના લગભગ મોટા ભાગના હોમગાર્ડ કર્મચારીઓ પણ ગયા, આર્મીના રિટાયર કર્મચારી અધિકારીઓ પણ ગયા। આ બધા જ લોકો હડતાલ ઉપર ગયા તો તમારી ડબલ એન્જિનની સરકાર કરે છે હું લેવા અહીંયા હડતાલ પર ગયા? તમે સારું કામ કર્યું હોત તો આ ડબલ એન્જિનની સરકાર રોજ મેળા કરે છે। મોદી સાહેબ અને અમિત શાહ સાહેબ 2 જણા ચાલુ થઈ ગયા અહીંયા। કેમ? બીક પહેરી ગઈ કે હવે અમારી સરકાર જવાની છે। તો તમે લોકો આટલું સારું કામ કર્યું, વિશ્વ પુરુષ તરીકે તમે વખણાવ છો, તો આખા રાજ્યની સરકારની એસટીઓ પબ્લિકને સેવા માટે, પબ્લિકને હરવા ફરવા માટે એસટીઓ આપેલી છે। એસટીના લાખો રૂપિયા એસટી ડેપોની અંદર ઉધાર પડેલા છે। એ એસટીઓ મારફત સરકારી કર્મચારીઓ, સરકારી કલેક્ટરો, સરકારી ડીએસપીઓ બધા લોકોને ભેગા કરી તલાટીઓ, માસ્તરો, શિક્ષકો, આંગણવાડી બહેનો બધાને એસ્ટ્રોમે ભરીને તું રોડ શો શું લેવા કરે એમ મારું કેવું છે।
તમે વિશ્વ વંદનીય છે, મહાપુરુષ દેખાય તો આટલી લાયકાત નહીં તમારી કે વગર એસટી અને વગર બોલાવે તમને ભાળવા નહીં આવે કોઈ? કરોડોનો ખર્ચો હું લેવા કરો છો ભાઈ? ટેક્સ આપણો છે, પબ્લિકનો, લોકોનો ટેક્સ છે. એ ટેક્સના પૈસા તમારા લોકોના તાયફા કરવા માટે, મોટા મોટા 2-5 કરોડના તમે તંબુ બાંધવા માટે, લોકોને ભેગો કરવા માટે કરોડોનો ખર્ચો કરો છો. અને એક બાજુ એમ કે અમે ડબલ એન્જિન સરકાર ચલાવીએ, તો તમે કરો છો ડબલ એન્જિનની વાત તમે કરો. તમને મેં કહું સીધામાં સીધું, ભારત સરકારમાં અમે લોકો મંત્રી રહ્યા, ભારત સરકારની એસેટ આવા એક જ મુદ્દો કરે, 60 વર્ષમાં કોંગ્રેસે શું કર્યું? અલા તો તને ચડ્ડી પહેરાવતા શીખવાડ્યું, તને ભણતો શીખવાડ્યું, કોંગ્રેસની સ્કૂલોમાં બનાવ્યો, તમારી ડિલિવરી સરકારી દવાખાનામાં કરાવી, તમારી સારવાર સરકારી દવાખાનામાં કરે, તમારી ભનાય કોલેજો તમને કોંગ્રેસની કોલેજોમાં કરાવી. આ બધું કર્યા પછી અમારી સામે ઠોકા મંડે 60 વર્ષમાં શું કર્યું? કે તને બોલતો કર્યો, મંત્રી બનાવ્યો, પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો, તે કોઈ કોંગ્રેસે કર્યું? કોઈ કર્યું? કે તમારી બનાવેલી સંસ્થાઓ હતી? આ વીજળી અંદર બોલે છે, થર્મલ પાવર સ્ટેશન કોંગ્રેસે બનાવ્યા, ત્યાં તો તમને વીજળી મળે છે. ડેમો બનાવ્યા 272, ત્યાં તો તમારું એરિગેશન થાય છે. શ્વેત ક્રાંતિ ડેરીઓ બનાવી, ત્યારે તમને દૂધ મળે છે, પેંડા મળે છે, કાજુ કતરી મળે છે. રોડ બનાવ્યા, નેશનલ હાઈવે. કોંગ્રેસના સમયમાં કોઈ દિવસે ટોલ ટેક્સ નહોતો. વિચારો તમે પહેલા, તમે 3 લેન ને 4 લેન ને 6 લેન તમારા આવ્યા પછી ભારત સરકાર ને રાજ્ય સરકારે આ લોકોને ઉદયપુરથી નીકળવું હોય અમદાવાદ કે એને રાજકોટ જવું હોય તો 1000 રૂપિયા અલગ ટેક્સના, ટોલ ટેક્સના અલગ લઈને જવું પડે છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં કોઈ ટોલ ટેક્સ નહોતો. સરકારની ફરજ છે, સરકારે લોકોને સુવિધા આપવા માટે એરપોર્ટની સુવિધા, રેલવેની સુવિધા, રોડની સુવિધા, આ બધી સુવિધા આપવાની તમારી પરમ ફરજ છે, પ્રાથમિક તમારી ભૂમિકા છે. એને બનાવવાનું, આરોગ્યનું, પીવાનું પાણી, વીજળીનું, આ સુવિધાઓ આપવાની તમારી રાજ્ય સરકારને, ભારત સરકારની જવાબદારી. તમે કેવી રીતે ટેક્સ લો છો? અહીંયા પ્રાઇવેટ લોકોને તમે રોડ વેચી માર્યા, પ્રાઇવેટ લોકોને તમે રેલવે લાઈન વેચી મારી, રેલવેની ગાડીઓ 150 વેચી મારી, રેલવેના સ્ટેશનો 200, કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવા માટે 200 તમે રેલવેનો સ્ટેશનો વેચી માર્યો. આ BSNL કંપની, લિમિટેડ કંપની ભારત સરકારની, એને તમે જીઓ ને રિલાયન્સને આપી દીધી. અને 20 લાખ કર્મચારીઓ આખા દેશના 20 લાખ કર્મચારીઓ BSNL ના ઘેર બેહાડી દીધા. BPCL, ભારત પેટ્રોલિયમ, એને તમે વેચી માર્યું. ONGC, એને તમે વેચી માર્યું. એરપોર્ટ, ભારત સરકારે એ જમાનાની અંદર ભલે નાનો તો નાનો પણ એરપોર્ટ બનાવેલો હતો, એ બધા એરપોર્ટ તમે ખાનગીકરણ કરી નાખ્યો, પ્રાઇવેટ પાર્ટીઓને તમે આપી દીધા. તો તમે ભલું શું કહ્યું છે લોકોનું? કયા લોકો તમારાથી ખુશ છે? ખેડૂતો નારાજ, વિદ્યાર્થીઓ નારાજ, શિક્ષિત બેરોજગારો નારાજ, જે લોકો નોકરી કરે તે નારાજ, લોકોને ખાવાનું મળતું નથી. લોકોને તમે જેટલી બને એટલી વધારે તસ્દી આપવા માટેનો વહીવટ કર્યો છે. સામાન્ય તમારું બટર, તમારું દૂધ, તમારી નાની વસ્તુઓ, ચીજ, એની ઉપર તમે લોકો સેલ ટેક્સ નાખો, જીએસટી નાખો, અને જીએસટી નાખીને ગરીબનો ખાવાનું પણ તમે લોકોએ દુર્લભ કરી નાખ્યું. એવી પરિસ્થિતિની અંદર આપણા લોકોને આ હેરાનગતિ થાય છે. હમણાં કીધું, કનૈયા કુમારે હમણાં કીધું, સમજ્યા કે નહીં, કે દિલ્હીથી કેજરીવાલ કેમ અહીં આવ્યો? દિલ્હીથી કેજરીવાલ કેમ આવ્યો? તમારી આ ગેપ છે, તમારી સુવિધા અપૂરતી છે. એ સુવિધા અપૂરતી હોવાને કારણે કેજરીવાલ અમને ગામડે શહેરોમાં મિટિંગો કરે છે અને એ વાત કાઢે છે કે તમારી સ્કૂલોના ઠેકાણા નથી, તમારા દવાખાનાના ઠેકાણા નથી, તમારી અંદર કોઈ પણ જાતની રોડની સુવિધા નથી, તમારી કોઈ સ્વચ્છતા નથી, તમારે ત્યાં ગંદકી વધારે છે, રોગચાળો વધારે છે. આ બધું કેમ એવાય કે છે? એની પાછળનો મુદ્દો તમારી ભાજપની 27 વર્ષની સરકાર એને કોઈ પણ કામગીરી કરી નથી અને એના કારણે આ પસ્તાવાનો વારો આવે છે. એટલે આપ સૌ સમજી વિચારી આપણે લોકોએ નક્કી કરીને ચાલો કે 2022ની 2 તબક્કા